Let's start new chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principle of the State Policy from GSAB Standard 9. All the three terms we had discussed so far, the title or a meaning of fundamental rights, fundamental duties and directive principle of the state policy in the last chapter. એ ત્રણે શું છે એના મિનિંગ આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા. ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ એટલે કે આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં જે ઇન્ડિયામાં રહેતા હોય એ ઇન્ડિયન સિટીઝન્સના રાઇટ કયા છે, એના હક કયા છે. ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ, જો આપણા રાઇટ્સ હોય તો આપણી ડ્યુટીઝ પણ હોય, કારણ કે હક જોઈએ તો આપણે કઈ ફરજ પણ આવે, તો દેટ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ, બેઝિક ડ્યુટીઝ ઓફ ધ ઇન્ડિયન સિટીઝન. And directive principle of the state policies. Directive principle of the state policy is just like a guardian, like advice of a constitution to each and every state. But directive principle of the state policy is not compulsory to follow this rule. It's depend on state. મેં તમને કીધું કે ગુજરાત એ ડ્રાય સ્ટેટ છે, ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, તો ગુજરાત એ ફોલો કરે છે ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ સ્ટેટ પોલિસીને, પણ બીજા સ્ટેટ નથી કરતા, તો દેટ ઇઝ ધ ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધ સ્ટેટ પોલિસી. નાઉ ઇન્ટ્રોડક્શન. In the previous chapter we had discussed the Indian constitution. Preamble मतलब introduction of a constitution and important pillars. What are the important pillars? Secularism, socialist, okay, federalism. These are the different pillars of constitution, as well as the specific characteristic. In this chapter we will study about other important characteristic of a constitution, and that is the fundamental rights, fundamental duties and directive principle of the state policy, as the name of the chapter suggests. Now human rights. Rights मतलब हक, આપણે શું કરી શકીએ. Human rights are those rights which are only give a person his and her basic existence. Existence मतलब એનું હોવું, मतलब એનું જીવવું, એની લાઈફ છે, એની લાઈફ જો એક્ઝિસ્ટ કરે છે તો પછી એને આ હ્યુમન રાઇટ્સ છે એ મળવા જોઈએ. બટ ઓલ્સો ઓવરઓલ development in which the society help to construct an environment which enables him and her to grow. What are the human rights? Human rights yani to construct an environment, એવું environment આપણે બનાવીએ around his and her that enables him to grow or enable her to grow. That constructive environment is known as a human rights. એવા રાઇટ એને મળે કે એનું ગ્રોથ થાય. In every democratic country the citizens are conferred with the basic rights. એટલે કે કોઈ પણ સિટીઝન, કોઈ પણ કન્ટ્રીનું કોન્સ્ટિટ્યુશન કેમ ના હોય, અમેરિકા હોય કે જે ડિક્ટેટરશીપ નથી, રાઈટ, જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે, જે ડેમોક્રેસી છે, લોકો વોટ કરે અને પછી કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ છે એ પાવરમાં આવે, તો ત્યાં કોઈ બધાને રાઇટ્સ હોય એને ગ્રો કરવા માટેના. અ પર્સન વોઝ નોટ ડિસ્ક્રિમિનેટેડ. એટલે ભેદભાવ, કોઈ પણ માણસ સાથે ભેદભાવ ના થાય ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કાસ્ટ, કેન એક્સપિરિયન્સ ધ બેઝિક રાઇટ એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ધ રાઇટ્સ આર assured by the society and nation as well. એટલે કે એની સાથે કોઈ ભેદભાવ ના થાય ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કાસ્ટ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ ધ બેઝિક રાઇટ્સ, એને બધા જ રાઇટ્સ મળે, જે પણ કન્ટ્રીના રાઇટ્સ હોય બધા રાઇટ્સ એને મળતા હોય, એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ધીસ રાઇટ્સ, અને આ રાઇટ્સનું બી પ્રોટેક્શન થાય, અને એના જો રાઇટ્સનું વાયોલેશન થાય તો કોર્ટ સિસ્ટમ છે, આપણે કોર્ટમાં જઈ શકીએ. આર assured by the society and nation as well. The person by his birth owns right. એના બર્થથી જ એ બધા રાઇટ્સ એને મળી જાય. ઇન્ડિયામાં એનો જન્મ થયો હોય તો ઇન્ડિયન સિટીઝનના બધા રાઇટ્સ એને મળે. Which his and her basic rights, which are known as the human rights. એના જે બેઝિક રાઇટ્સ છે is known as the human rights.
United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948. 1948માં અમેરિકાએ હ્યુમન રાઇટ્સ છે ને ડિક્લેર કર્યા કે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં કોઈ પણ સિટીઝન રહેતો હોય તો એને આટલા રાઇટ્સ તો હોવા જ જોઈએ. And 10th December is celebrated as a Human Rights Day. From the global announcement of human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India. Indiana Constitution માં પણ ગ્લોબલ અનાઉન્સમેન્ટ થયું અહીંયા 10th ડિસેમ્બર 1948માં ગ્લોબલી અનાઉન્સ કર્યું કે આ ભાઈ હ્યુમન રાઇટ્સ છે, બધાને આટલા રાઇટ્સ મળવા જોઈએ. So certain basic and important human rights are also added in a constitution કારણ કે આપણું constitution તો ત્યારે બનતું જ હતું. And thereby these rights are protected in dignified way. Dignified यानी very protected way. very constitutional way થી આપણા rights છે એ protected છે. Thus those human rights which are included by Constitution of India are known as a fundamental rights. Actually એ human rights હતા, પણ જ્યારે ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન 1948 અરાઉન્ડમાં જ બનતું હતું ને, આપણને આઝાદી 1947માં મળી અને ત્યાર પછી કોન્સ્ટિટ્યુશન બનતું હતું, તો હ્યુમન રાઇટ્સને આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર ઇન્ક્લુડ કરી દીધા. એટલે આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર જે હ્યુમન રાઇટ્સ છે ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ. ધીસ હ્યુમન રાઇટ્સ પ્રોક્લેમ યાની ડિક્લેર શું બતાવે છે? The human being to live in a dignified way. Dignified मतलब very honorable, very proudfully. Dignified way કોઈ પણ માણસ છે બહુ proudly જીવી શકે. For the existence of a human being, the basic needs food, clothes, shelter, education and health. કોઈ પણ માણસના existence માટે, એને જીવતા રહેવા માટે, existence मतलब to live. એને ફૂડ, ક્લોથિંગ, શેલ્ટર એટલે કે ઘર, એજ્યુકેશન અને હેલ્થની જરૂર પડે. તો શુડ બી રિસીવ્ડ ઇન અ ડિગ્નિફાઈડ એન્ડ રિસ્પેક્ટેબલ વે. એટલે કે કોઈ પણ માણસ છે એને આ બધું લેવાનો હક છે. રિસ્પેક્ટેબલ વે, ડિગ્નિફાઈડ વે કેન ગેટ ફૂડ, ક્લોથિસ, શેલ્ટર, એજ્યુકેશન અને હેલ્થ. Democratic country allow its citizen to enjoy equal rights for multifaceted એટલે in all the phases, ડિફરન્ટ ફિલ્ડમાં ડેવલપમેન્ટ કરવાનો એને રાઇટ્સ છે. એટલે કે કોઈ પણ માણસ છે એને મલ્ટીફેસેટ ડેવલપમેન્ટ કરી શકે. કેન ડેવલપ્ડ ઇન સ્પોર્ટ, કેન ડેવલપ્ડ ઇન એજ્યુકેશન, કેન ડેવલપ્ડ ઇકોનોમિકલી, કેન ડેવલપ સોશિયલી. એની મલ્ટીફેસેટ એટલે ડિફરન્ટ ફિલ્ડમાં ડેવલપમેન્ટ કરવાનો એને હક છે ડેમોક્રેટિકલી ઇન ઇન્ડિયા. The state guarantees such conducive environment. સ્ટેટ ગેરંટી આપે છે કે હું એવું એન્વાયરમેન્ટ એને આપીશ where one has protection of fundamental rights, અને એના બધા ફંડામેન્ટલ રાઇટનું પ્રોટેક્શન થશે and true identity of democratic system. Now what are the fundamental rights? આપણને કયા રાઇટ્સ છે એઝ અ ઇન્ડિયન સિટીઝન? આપણે ઇન્ડિયામાં રહીએ છીએ તો આપણને તો ખબર હોવી જોઈએ ને કે આપણે કયા રાઇટ્સ છે. The nation's stability, protection of citizens' freedom and democracy are protected through fundamental rights. So what are the rights? Right to equality, right to freedom, right against exploitation. Exploitation એટલે શોષણ. તમારું કોઈ હેરાન કરતું હોય તમને ખોટી રીતે તો તમને એની સામે ફરિયાદ કરવાનો હક છે. રાઇટ ટુ ફ્રીડમ ઓફ રિલિજન. તમને જે પણ રિલિજન ફોલો કરવો છે એનો ફોલો કરવાનો. અમે આગળ બી કીધું હતું ને 6 ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે. કલ્ચરલ એન્ડ એજ્યુકેશન રાઇટ એન્ડ રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. આ 6 નંબરનો રાઇટ છે એ બતાવે છે કે આગળના જે 5 રાઇટ છે ને 5 રાઇટ્સ છે એમાંથી કોઈ પણ રાઇટ્સ તમને ના મળે તો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ યાની યુ કેન ગો ઇન ધ કોર્ટ એન્ડ ફાઇલ એન્ડ કમ્પ્લેન દેટ ધીસ રાઇટ ઇઝ વાયોલેટેડ, અથવા મને આ રાઇટ નથી મળ્યો અથવા મને આ રાઇટ નથી મળ્યો, તો તમે કોર્ટમાં જઈ શકો. હવે આપણે તો એવો નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ ફોરેનની અંદર સપોઝ અમેરિકાની અંદર જે બી બ્લેક હોય ને, બ્લેકને બ્લેક ના કહી શકો તો પણ એ તમારી સામે હેરેસમેન્ટનો મતલબ તમારી એણે એમ કીધું કે એવો તમારી સામે કેસ ફાઇલ કરી શકે કે મારી ડિગ્નિટી છે આમાં ઘવાય છે, તો એ કેસ કરી શકે.
પણ ઇન્ડિયામાં પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને એવું કહે કે આ ભાઈએ મને કાળો કીધો એટલે મારે એની સામે કમ્પ્લેન કરવી છે, બિકોઝ ઇન્ડિયા ઇઝ ઓવર પોપ્યુલેટેડ કન્ટ્રી. સો ઓલ ધ રાઇટ્સ આર નોટ મેન્ટેન ઇન અ પ્રોપર વે, રાઈટ. પણ ફોરેનની અંદર છે રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી, equality before law, equality, equal protection of law are included in right to equality. એટલે કે બધા કાયદાની દ્રષ્ટિએ લોની સામે બધા ઇક્વલ છે. This fundamental right is the major foundation of all other rights and privilege guarantee of all the citizens. એટલે કે બધા ફંડામેન્ટલ રાઇટની અંદર જે આ રાઇટ છે ને, રાઇટ ટુ ઇક્વાલિટી બિફોર લો is the main right, and privileges મતલબ જે પણ એને ફેસિલિટીઝ મળે છે ને એઝ અ ઇન્ડિયન સિટીઝન એની ગેરંટી આપે છે. It is one of the chief guarantee to the Constitution of India. Thus it is imperative that every citizen of India has easy access to the court to exercise his and her right to equality. હવે જો એની ઇક્વાલિટી અને ઇક્વલ રાઇટ ના મળે, બે સ્ટુડન્ટ હોય, બંનેને એક જ સરખા માર્ક્સ આવ્યા છે અને બંને એક જ કાસ્ટના છે, પણ એકને એડમિશન આપે ને બીજાને ના આપે તો એ કોર્ટમાં જઈ શકે, રાઈટ. કારણ કે અમને ઇક્વલી ટ્રીટ નથી કર્યા. એકને મંદિરમાં જવા દે ને બીજાને ના જવા દે ક્યારે પણ, તો એ કોર્ટમાં જઈ શકે. ઓકે. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ રાઇટ નો પર્સન શેલ બી શોન ફેવરેટિઝમ, એટલે કે કોઈ એક માણસને ફેવરેટિઝમ મળે, કોઈક માણસને ફેવર મળે અને બીજાને ના મળે. ઓકે. કોઈક માણસને ફેવર મળે અને એને એડમિશન મળી જાય, કોઈક માણસને ફેવર મળે અને એને જોબ મળી જાય અને બીજાને ના મળે. Favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. The law is equal to all in front. That is from the peon to the prime minister. If they act against law, જો એ લૉની અગેન્સ્ટમાં કોઈ એક્ટ કરે, they are treated equally and bound to general court of law. અને જો પ્યુન હોય કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, એમણે કોઈ બી ક્રાઇમ કર્યો છે, કોઈ બી ભૂલ કરી છે, તો ટ્રીટેડ ઇક્વલી એન્ડ બાઉન્ડ ટુ જનરલ કોર્ટ ઓફ લો. એટલે બંનેને જે કોર્ટના જે લો છે બંનેને એક સરખા જ ફોલો થાય. However, the president and the governor has certain privileges. In each and every circumstances मतलब each and every situation, the law should be prevail equally. Prevail मतलब follow equally. કોઈ પણ સિચ્યુએશન કેમ ના હોય, બધા માટે લો એક જ સરખો હોય. There should be no discrimination on specific favoritism shown to any particular person or a class. કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર માણસ કે પર્ટિક્યુલર ક્લાસ, હિન્દુ કે મુસ્લિમ, ઇટ ઇઝ અ ક્લાસ, ને કોઈ ફેવરેટિઝમ આપવામાં ના આવે. એવરી લો શુડ બી equally disseminated, યાની ફોલો, એટલે કે લો શુડ બી equally followed. Every person should have an equal admittance to public places, like admittance matlab access, can go, each and every person can go to every public places like shop, restaurant, hotel, public entertainment places, have equal access to road and lakes and use a public well and bathing ghats. એટલે કે ગંગાના ઘાટ છે તો મુસલમાન બી નાહી શકે, હરિજન બી નાહી શકે, કોઈ પણ શોપની અંદર, રેસ્ટોરન્ટની અંદર, હોટલની અંદર, પબ્લિક એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે થિયેટરની અંદર કોઈ પણ માણસ છે એ ગમે ત્યાં જઈ શકે. However, the state has the right to make any special arrangement for the women and children. હા, પણ વુમન અને ચિલ્ડ્રન માટે સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ કરેલી હોય સ્ટેટ for the development of any socially or educationally backward classes or scheduled class or scheduled tribe. आपण વુમનને, ચિલ્ડ્રનને, સ્કેડ્યુલ કાસ્ટ, સ્કેડ્યુલ ટ્રાઇબના અપલિફમેન્ટ માટે, એના ડેવલપમેન્ટ માટે થોડી પ્રિવિલેજીસ કરેલી છે, થોડી ફેસિલિટી એ લોકોને વધારે આપેલી છે. No citizen shall be discriminated on the basis of race, caste, religion, creed, descent એટલે એના પપ્પા ગમે તેટલા મોટા હોય એને descent કહેવાય, ક્યાંથી descend થયા છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, or the place of birth in respect to any government services and higher education
edge under the state. In matter of the state public services, equal opportunity have to be offered to all the citizens. However, the state is given permission to make decisions regarding the required qualification for state services. हाँ, पर state એવું કહે given permission to make decisions regarding required qualification. हाँ ભાઈ તમારામાં qualification જ ના હોય, ભાઈ જો એને ડોક્ટરમાં એડમિશન મળ્યું મને ના મળ્યું, ઇનજસ્ટિસ થઈ મારી જોડે, ભાઈ એવું ના હોય. બધાને મેડિકલમાં એડમિશન ના મળે, કારણ કે એડમિશન લેવા માટે તમારી પાસે ક્વોલિફિકેશન બી જોઈએ. હા, તો જે પરમિશન આપેલી છે ને કે આ ક્વોલિફિકેશન હોય તો એને એડમિશન મળે, તો એ સ્ટેટ ડિસાઇડ કરે કે કઈ ક્વોલિફિકેશન હોય તો એને એ સર્વિસ મળે અથવા એને એડમિશન મળે, રાઈટ? As the guarantee to social justice and personal dignity, untouchability is abolished. એટલે કે ઇન્ડિયામાંથી અનટચેબિલિટી છે. પહેલાંના જમાનામાં જે હરિજન્સ છે ને એને ગામમાં રહેવાનું બી નહીં, ગામના એક ખૂણામાં એ લોકોના ઘર હોય અને એમને કોઈ ટચ બી ના કરે. તો that untouchability was prevailed in prehistoric time, on a historic time. But now the Indian constitution give guarantee that abolition of untouchability is abolished and its practice. અને જો ઇન્ડિયામાં ક્યાંય પણ અત્યારે પણ અનટચેબિલિટી પ્રિવેલ હોય, ક્યાંય પ્રેક્ટિસ થતી હોય ઇન એની ફોર્મ, ઇઝ પ્રોહિબિટેડ એન્ડ ઇટ ઇઝ પનિશેબલ ઓફેન્સ. ઓફેન્સ મતલબ ગુનો, એ પનિશેબલ એક્ટ છે. કોઈની સામે તમે ભેદભાવ કરો, એને ટચ ના કરો. ટાઇટલ્સ એન્ડ એપિથેટ્સ. ટાઇટલ્સ મતલબ ડિગ્રી, and epithets which creates artificial discrimination in the society have been removed. Epithets which create artificial discrimination in the society have been removed. એટલે કે જો સોસાયટીની અંદર કંઈ પણ આર્ટિફિશિયલી ડિસ્ક્રિમિનેશન થતું હોય, હવે આના મિનિંગ જોઈ લેજો, તો એને રિમૂવ કરવું જોઈએ. The adjective used before name like sir, પહેલાના જમાનામાં sir, દિવાનજી, રાય બહાદુર were removed. કોઈ પણ નામની આગળ આવા બધા શબ્દ છે ને એ રિમૂવ કરી દેવાના. After independence, the government, in order to facilitate the special contribution and achievements of individual in various fields, give a special award like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Padma Chakra is awarded in military services. हाँ, પણ ભારત સરકાર જો એના સ્પેશિયલ ફિલ્ડની અંદર એ કામ કરેલું હોય તો એને આ અવોર્ડ આપે છે. Adjectives like general, major, chief marshal, field marshal are added before any names in the military services, which is not considered as a violation of right to equality. हाँ, પણ કોઈને આવા અવોર્ડ મળે અથવા તો જે આર્મીમાં હોય એની આગળ જનરલ, મેજર, ચીફ એવા વર્ડ હોય તો એનો મતલબ એવું નથી કે તમને એને રિસ્પેક્ટ આપે છે ને તમને રિસ્પેક્ટ નથી આપતા. that is not a violation. એટલે breakdown of the rule of right to equality. The aim of this right is to form equitable society and thereby establish the rule of law in India. To provide specific services to different types of the groups of the class. There can be different types of the provision under law. For example, there are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women, juveniles. The principle of equal pay for equal work is also part of this article. એટલે બધાની સેલરી અલગ હોય પણ ઇક્વલ વર્ક માટે ઇક્વલ સેલરી, that's by the rule. Now right to freedom. Right to freedom એટલે મને freedom છે કોની? The Constitution of India provides the citizen of India 6 types of freedom. Total 6 fundamental right, and right to freedom, that is 6 types of freedom. Freedom of speech and expression. મને જેવું
હું પબ્લિકની અંદર મને જેવું સારું લાગે એવું બોલી શકું, મારા એક્સપ્રેશન છે એવું એક્સપ્રેસ કરી શકું, મારા થોટ્સ છે એક્સપ્રેસ કરવાનો મને હક છે. ટુ એસેમ્બલ પીસફુલી વિધાઉટ આર્મ્સ, એટલે કે આર્મ્સ વગર, હથિયાર વગર એસેમ્બલ એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારું ગ્રુપ છે એને ભેગા થવાનો હક છે. ટુ ફોર્મ એસોસિએશન ઓર યુનિયન અથવા એસોસિએશન બનાવવાનો હક છે. ટુ મૂવ ફ્રીલી થ્રુ આઉટ ધ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, પૂરા ઇન્ડિયામાં મને જ્યાં પણ ફરવું હોય, ફ્રીલી મૂવ થવું હોય એનો હક છે. ટુ રિસાઇડ એન્ડ સેટલ ઇન એની પાર્ટ ઓફ ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ભાગની અંદર જઈને રિસાઇડ રહેવાનો અને ત્યાં મને સેટલ થવાનો હક છે. ટુ પ્રેક્ટિસ માય પ્રોફેશન, મારો પ્રોફેશન છે એની પ્રેક્ટિસ કરવાનો હક છે. ઓર ટુ કેરી ઓન એની ઓક્યુપેશન, હું કોઈ પણ ઓક્યુપેશન, કોઈ પણ ધંધો કરી શકું, ટ્રેડ કરી શકું, બિઝનેસ કરવાનો મને હક છે. ધીસ આર ધ રાઇટ ટુ ફ્રીડમ. The rights are of utmost importance for overall development of personality and expression of Indian citizen. For harmonious working of democracy and a healthy lifestyle, any individual cannot exercise this freedom autonomously or irresponsibly. હા, પણ તમે જે આ રાઇટ્સ છે એ ઇરરિસ્પોન્સિબલી તમે રિસ્પોન્સિબલ થઈને આ બધી ફ્રીડમ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવું કે આઈ હેવ રાઇટ ટુ સ્પીચ, આઈ હેવ રાઇટ ટુ એક્સપ્રેસ વોટ આઈ ફીલ, એટલે કે શું બીજાને ગાળો ન દેવા ના મંડાય. તમે રિસ્પોન્સિબલ થઈને તમારી જે ફ્રીડમ છે એને યુઝ કરો. The state can control and limit this right to freedom if they go against welfare, peace and security of the society. હા, એને આ બધા ફ્રીડમ તો છે, પણ જ્યારે સોસાયટીની પીસ અથવા સિક્યોરિટીનું વાયોલેશન થાય ત્યારે સ્ટેટ છે આ તમારી ફ્રીડમ છે એને લઈ પણ શકે. ગો અગેન્સ્ટ યોર ફ્રીડમ, એટલે કોઈ એક જગ્યાએ સપોઝ હિન્દુ છે અને બહુ બધા હિન્દુને ભેગા કરો અને ભાષણ આપો તો એમાંથી હિન્દુ મુસ્લિમના દંગા થવાનો જો ચાન્સ હોય તો સ્ટેટ ના પણ પાડે કે તમે યુનિયન ના બનાવી શકો અથવા તો તમે ગ્રુપમાં ભેગા ના થઈ શકો. એન્ડ દેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ધ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ. Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. હા, મને જે પણ બોલવું હોય, મને જે પણ મારી ફિલિંગ હોય એને એક્સપ્રેસ કરવાનો મને હક છે. It can be expressed either orally, verbally or through gesture. હા, હું orally યાની વર્બલી કાં તો મોઢેથી બોલી શકું અથવા તો હું ગેસ્ચર એટલે સાઇન પણ કરી શકું, હું સિમ્બોલ કરી શકું, હું ઇશારા કરી શકું. Does not provide for exercising this right in unlimited and unrestrained manner. એટલો મતલબ એવો નથી કે હું મોઢેથી કંઈ પણ બોલી શકું. અનલિમિટેડ એન્ડ અનરિસ્ટ્રેઇન એની અનરેસ્ટ્રિક્ટેડ મેનરમાં હું ના કહી શકું. Certain necessary and control and limitation have been stated in the constitution. કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં લખેલું છે ભાઈ તમે કેટલું ને કેવું બોલી શકો. The state can put required control through the law and orders for the maintaining the unity and integrity of India. ઇન્ડિયાની યુનિટી અને ઇન્ટેગ્રિટી એટલે વનનેસ ને મેન્ટેન કરવા માટે એની અંદર થોડા કંટ્રોલ બી મૂકેલા છે બાય લો. સેફટી ઓફ ધ સ્ટેટ એન્ડ amicable relation of foreign nation, amicable any good relation with the foreign nations, public management and public peace and compromise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence. એટલે કે જે બોલવાથી વાયોલેન્સ થાય, જે બોલવાથી ક્રાઇમ થાય, તો એ બધાનું શું કરેલું છે એની ઉપર કંટ્રોલ મૂકેલો છે. ઇટ ઇઝ ધ ઓથોરિટી ઓફ જ્યુડિશરી. જ્યુડિશરી એટલે કોર્ટ પાસે એવી ઓથોરિટી છે. Whether these many limitations are appropriate or inappropriate. એટલે કે કેટલી લિમિટ સુધી તમારે બોલવું, કેટલી લિમિટ સુધી અપ્રોપ્રિએટ છે, બરોબર છે, અને કેટલી લિમિટ પછી એ બરોબર નથી, એ બધું જ્યુડિશરીમાં લખેલું છે. તમારા
કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં લખેલું છે. ધ પર્પસ બિહાઇન્ડ ધ ફ્રીડમ ઓફ પ્રેસ મતલબ જે પણ મીડિયા છે એને ફ્રીડમ આપેલી છે. થ્રુ વિચ ધ આઈડિયાઝ એન્ડ ઓપિનિયન્સ પુટ ફોરવર્ડ ફોર ધ પબ્લિક વેલફેર, એટલે કે મીડિયા ગમે તે બોલી શકે, has been separately mentioned. It can be included in right to expression. The latest amendment in 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14. 2009ની અંદર એક અમેન્ડમેન્ટ થયો છે, ચેન્જ થયો છે કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર, અને કીધું છે કે 6 to 14 યર્સની વચ્ચે બધા જ ચિલ્ડ્રનનું એજ્યુકેશન એ કમ્પલસરી છે. If the person is not convinced for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed by the law. એવું કહે છે કે if person is not convinced for the crime, એટલે કે એક માણસ છે જેણે ક્રાઇમ નથી કર્યું, then he cannot be sentenced for the punishment, તો એને પનિશમેન્ટ ના મળી શકે. એણે ક્રાઇમ જ નથી કર્યું તો એને પનિશમેન્ટ ના મળે. and more punishment then the, અથવા વધારે પનિશમેન્ટ ના મળે then the one prescribed by the law, લોની અંદર જે પનિશમેન્ટ, જે ક્રાઇમ માટે જેટલી પનિશમેન્ટ લખી છે એટલી જ પનિશમેન્ટ મળે, એનાથી પનિશમેન્ટ વધારે ના મળે. cannot given the punishment more than once cannot be given to same convicted person, એટલે કે સેમ કન્વિક્ટેડ પર્સન, એટલે કે સેમ ક્રાઇમ કરેલા માણસને જે પનિશમેન્ટ મળી છે એનાથી વધારે પનિશમેન્ટ ના મળે. No individual can be deprived of his life and liberty, એટલે કે કોઈ પણ માણસની લાઈફને ડિપ્રીવ ના કરી શકો, કોઈ પણ માણસની તમે લાઈફ ના લઈ શકો, એણે ભલે ગમે તેટલું મોટું ક્રાઇમ કેમ ના કર્યું હોય, except death sentence given by the court. and liberty એટલે ફ્રીડમ except by the procedure of law, એટલે કે લોની પ્રોસિજરથી કોર્ટ એવું કહે કે હા ભાઈ આને ડેથ સેન્ટન્સ આપેલું છે તો જ એને ફાંસીની સજા થાય, બાકી કોઈ એક માણસ બીજા માણસને ગમે તેટલા મોટા ક્રાઇમ માટે પણ એને મારી ના શકે. No one can be arrested without being told the ground for such arrest, એટલે કે અરેસ્ટ કરતા પહેલા એને કહેવામાં આવે, એની પર વોરંટ આવે. If arrested, the person has the right to defend him or herself by a lawyer of his and her choice. કોઈ પણ માણસને અરેસ્ટ કરી લીધું તો એની પાસે રાઇટ છે એ પોતાની જાતને ડિફેન્ડ કરે, પોતાની જાતને બચાવે બાય અ લોયર ઓફ હીઝ એન્ડ હર ચોઇસ, અને એને જે લોયરને હાયર કરવો હોય લોયરને હાયર કરીને પોતાની જાતને ડિફેન્ડ બી કરી શકે. An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours. મેજિસ્ટ્રેટ મતલબ જે લોકલ લેવલની કોર્ટ હોય, કોઈ પણ માણસને અરેસ્ટ કરે તો 24 અવર્સમાં એને કોર્ટમાં, નજીકની જે કોર્ટ છે એની અંદર એની સામે એને હાજર કરવાનો હોય. Without the permission, no individual can be kept in a custody, એટલે કે કોર્ટની પરમિશન વગર એને કસ્ટડીમાં ના રાખી શકો, એને જેલમાં ના રાખી શકો. As per the Prohibition Act, the person under the arrest will not be applicable to be a foresaid matter. है ને? As per the Prohibition Act, એટલે કે Prohibition Act એવું કહે છે કે પર્સન અંડર અરેસ્ટ, જે માણસને અરેસ્ટ કરી લીધો છે, will not be applicable to be aforesaid matter. aforesaid matter એટલે જે પણ મેટર છે will not be applicable to the aforesaid matter, એટલે કે જે પણ મેટરથી એને અરેસ્ટ કર્યો છે એ એને કહેવી પડે જે માણસને કે તે આ ક્રાઇમ કર્યું છે એટલે તને અરેસ્ટ કરવામાં આવે છે. preventive detention. If the state anticipate any criminal deed or activity from any person, then as precautionary measure that person can be detained by the state under an Preventive Detention Act. હવે એવું કહે છે કે સ્ટેટ anticipate any criminal deed or activity
એન્ટિસિપેટ કરે મતલબ પાર્ટિસિપેટનું ઊંધું, કે એની ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીની અંદર એ પાર્ટિસિપેટ ના કરે, એની માટે સ્ટેટ શું કરે, એની પર્સન દેટ એઝ અ પ્રિકોશનરી મેજર્સ માટે એક કેરફુલ મેજર માટે દેટ પર્સન કેન બી ડિટેન, એને ડિટેન કરી દે એની ફ્રીડમ, એટલે કે એને કમ્પલસરી કસ્ટડીમાં જ રહેવાનું બાય ધ સ્ટેટ અંડર અ પ્રિવેન્ટિવ ડિટેન્શન એક્ટ. The purpose of this act is not to punish a convict, જે પણ ગુનેગાર છે, જેણે બી ક્રાઇમ કર્યો છે, તો એનો મતલબ કે એની પનિશમેન્ટ માટે નથી, but to stop him from doing any criminal activity against state, society or any individual. Under this act, the person can be denied not more than 3 months. Like under this act, the person can be detained not more than 3 months. The detention or the order can be cancelled based on the opinion of the judges or a Supreme Court or members of the advisory board. The state can be decide the terms of detention. એટલે કે કેટલા ટાઈમ સુધી એની ડિટેન્શન એટલે કે એની જે બી ફ્રીડમ છે એ બધી લઈ લે, પણ એ 3 મહિનાથી વધારે એની ફ્રીડમ ના લઈ શકે, પણ 3 મહિનાની અંદર ફરીથી જજીસ ઓફ સુપ્રીમ કોર્ટ એનો ઓપિનિયન આપે અને એની ફરીથી ડિટેન્શન કરી દે તો એને ફરીથી જેલમાં રહેવું પડે, રાઈટ. સો ધીસ આર ધ ડિટેન્શન. નાઉ રાઇટ અગેન એક્સપ્લોઇટેશન, આપણે કાલે જોઈશું.